افدم و حمید من و خوش تماشاوانین هجا هم بخیر هاتنه برنامه یک نو یا باسی روژا کردستان 24 شریل باکوری کردستانی انجامین جانی آبوری لی هر وها گلک انجامین دن این نیینی لی ولاتین باکور دکی جواتا کرد بن مترسیه یا کو ری لبر پیشکفتنا جواتی و نتوی دیگری ددجی کسایتی جگلک مافین خویین خوزایی بی پارده به و راستی آستنگین مزنته دی تور آمایا دوم دش استودیو آمایا دیاربکری دیگل پاریزوان مافی مروان و سیاست مدار مهدی پرینچک ام دی هورگلین وان بابتان بگرن دست. ترکیه وکی هیزک باندور لحرم الرجلاتا ناوینتی هلسنگاندن بگومان انقره دی دوری ده خودی پرسپکتیوین برفره و کوره. دوی چرچوهی ده ده هرمی ده برجوندین ترکیه لگل برجوندین هن آلیین دن بر بدشبری و رکبری ویتی. لگل پارلمنتر و دامزرینری آک پارتی یحیا اکمان دی تورامه یکم جی استودیوامه انقره ده ام دی وان پرسان بگرن دست. بریز اکمان دی دسپیکی ده بخیر هاتینه گرم بو برنامه باسی روژ کردستان 24 و از بوی پرسی دسپی بکم جیگری وزیری دروی سوریه هر ایرو ده هف بیوینه که خواه لگل تلویزیونه که لبنانی ده دست نشان کرکو ترکیه سببا همو پرسگرک و آلوزین لروجلاتا ناوینه هون وکی ترکیه وی پرسی چاواده نرخینه بله ایوار باش بوی گل تماشاوان کردستان 24 دکم yani پرسگریک سبب پرسگریکا نه ترکیه tabi او انسان وزیر درویه کو سوری بلا بری حسابی سر 500,000 انسانی کو حیاتا خوش دستان سوری دا و بلکی سر 10 میلیون انسان را کوچبر بونل چهار طرف دنیای بلا بری حسابی وابدی کاچاوا نکارین دولتا خو اداره بکن انسان خو کوچبر کرین حرب مذهب و حرب ارقا و حرب تشتا دانا دست بکرین و ایرو نیوی دولت دنیای کتنا عرضا سوری دا و عراقی دا بلا بری او حسابی وان بدن پاش بلا ترکیش تشنا مسئول بگرن ترکی دور دا نه مسئوله 3 میلیون زیاده انسان سوری ایرو میوانداری لترکی حیاتا خود دجین و ترکی حق مافی مروفا دا بلکی تاریخ دیروکا انسانتیه دا صحیفه که پر گرینگ دنویسینه بله بریز اکمان هر وها ترکیه بگومان وکی ولاتکی گرنگ لروجلاتا ناوین دخوازه لروجلاتا ناوین خودی باندور به خودی تسیر به لی دیورده به هن آلیین دن را به برجوندین هن آلیین دن را رکبر دبه او آخافتنا کو جیگری وزیری دروی سوریه کریجی دوی چرچوی ده سوریه، ایران، روسیه دی تورکی دن الویری ده گلو سیاستا ایرانی گو اف پیشگیریا سوریه دکی او رکبریا لگل سیاستا ترکیه ده هرمی ده هون چاوادن ارخین yani az بخوا siyaseta İran'ı Suriye deji, Irak'ı deji براستی تصویب ناکم yani biçim makamı تصویب ناکم İro nave devleta xwe kirine devleta İslami İran'ı vakta devleta İslami be gerek farka mezheba farka insana dinav hevde nekin li İro İran ve mantıqe de harbeke mezhebiyet de ajotin insanı xwe leşkeri xwe kirine Suriye'de ev rejima Esed علاقه وان هر کس زانی که اسلامتی رجی تونیا انسانیتی رجی تونیا لیت دنیری ناوی و اسلام و دچین دجم لشکری امبیجن اسد را دچین حربت کن و به سیاستی بروسیا را به رژیم سوری را ددنا آجوتن maalesef sebebi afqas 100,000 insan kuhatına kuştun ev siyasete و پشتی که او سیاست دا آجوتن ایرو امریکا دولت دین دروژی به مقام کی دی او جی دوی منطقه ده که چاو منفعت خو و دری بکار بن ام بیجن ماستر بکن او جی خباتا و ده حرکت دکن و ایرو افدر مالسف و رژیم کو ام دبیجن ارد سوری و ارد عراقی و اف ارد روجلاتا ناوین یعنی کرنا جی کو دولت مازن امپریالیست
hesabê xwe li ser vê derê dikin, satranca xwe ser vê derê dilîzin, em bi vê nekêfxweşin bi rastî. Yani em qirara xwe bi destê xwe nadin, em miletê me rojhilata navîn, em bi destê va dewletê emperyalîstê mezin hereket dikin. Di vê derê de belkî yani siyaseteke cuda ji taraf Türkiye ve tê nirxandin. Çima? Çünkü Türkiye dibêje bira ev insanê vê derê bi xwe heqê xwe de qirara xwe bidin. Çi dixwazin bira ew qirara xwe bidin. Bira qirara Birêz Akman ez dixwazim werme ser wê pirsê. Ango li Sûriyê li gor îstatîstîkên resmî got vê hefteyê de derketin Komara İslamî ya Îranê 1000 pasdar û askerên wê li Sûriyê êgo hatine kuştin hene. Ev îstatîstîkên resmî ne bêguman. İstatîstîkên neresmî destê me de tune ne. Ew jî inkar nakin zaten. Belê. Yani mesulê Îranê jî vê tiştê inkar nakin, nabêjin em ne di wê derê de ne. Dibêjin di wê derê de ne, dixwazin ciyê xebera wan jî li wê derê hebe, lê tiştekî pir û tehlike dikin. Ez wê dibêjim, îro mesela Musîlê jî ji vê meselê ew nayê lazim e newê nirxandin, lazim e ew jî di vê dewerê gotin ku îro ne leşkerê Kurdistana Iraqê bin li wê derê, îro li wê derê bi seran ser wê herbeke mezhebî werê çêkirin. Yani Belê birêz Akman. Ji xwe pirsa Iraqê, pirsa heşda Şabî, pirsa Musulê em ê bigirine desta. Di rewşa Sûriyeyê de İran wisa destnîşan dike ku ew ê heta dawî piştgirê Esed bê dibêje mana Esed wekî mana min e, çûna Esed wekî çûna min e. Gelo Türkiye alternatîva wê ya çareseriyê li wir çi ye? Türkiye ji roja serî ve dibêje ku ev rejiman insanê xwe zulmê dike, ev rejima ku vê qasî kuştinê dike, lazim e li ser nemînê. Şartê Türkiye her wextî ev e. Ne mesele ku yani İranê re mabêne we baş bê, Rusyê re baş bê, mesele ne ew e. Îro bûye sebeb ser 500,000 insanê wan hatine kuştin. Maalesef İran jî di nav vî îşî de ye. Hizbullaha Lübnanê jî di nav vî îşî de ye. Yani ev mes'ûl û qatilê vî îşî evin. Yani ev vê dikin, ev siyaseteke di qenaata me de pir û pir xelete, pir û pir lazim e ev siyaset newê ajotin. Weke te jî gotî, İran maalesef di vê derê de vê rolê dike, dibêje ku ew herin, halbikî ku ew herin jî, yani ku li wê derê em bêjin çi mezheb insan hene, çi insanê ku li wê derê hene, em Tirkiye olarak em dibêjin bira bi qirara van gişka heqê wan de ew bibe, bi civak çê bibe û ev tev de qirara xwe bidin. Îro em bêjin muxalifê Sûrî cebhekek çêkirine ji serî ve. Di nav van de ji her mezhebî, ji her dînî insan hene, Türkiye ji serî ve bi îstiqrarî destekê didê van. Yani yê Sunî jî tê de hene, yê Şiî jî tê de hene, yê em bêjin Mesîhî jî tê de hene, bi her dîn û mezheb insan di nav vê civakê de hene. Fakat maalesef İranê bi tenê û tenê yani rejima Nusayrî destekê ewa xwe didê, desteka xwe didê wan û mîna te gotî dibêje ku ew herê em jî wê ji vê derê herin, bû şeklî dibînê bê meselê. Bi qenaata me yani ewa vî îşî pir giran, fatura vî îşî ji milletê Sûrî re pir giran çêbûye. Lazim e yani ji vir pê de jî xwîna insana newê rijandin. Ev îş di vê derê de xilas bibe û gelê Sûrî ku çi dixwazin bû şeklî îdare bibin. Belê birêz Akman her wekî got te bi xwe diyar kirî, yani rewşa Sûriyê, rewşa Iraqê, yani İran û hawirdorên ku li derdora Îranê ne bêguman rolekî giring di herêmê de dileyîzin. Heşda Şabî niha berbetila ferê ve diçe û Türkiye destnîşan kiribû ger heşda Şabî nêzîkî tela ferê bibe ew na wekî xetekî sor bo xwe nas dike. Belê. Yani belê mînata gotî, yani mesela heşta Şabî û ev ya rejima Baxdayê û niha ku çêkirin û desteka İranê, biçîka İranê çêkirin, ev jî aynî meseleke mîna mesela Esed û İranê ku Sûriyê dikin. Yani ti ferqa wan tune ye. Îro em herkes ji Daişê şikayet dikin. Ne waya em herkes em dibêjin Daeş ev qas terorê dike, li Sûriye terorê dike, li Iraqê terorê dike, li her dî terorê dike. Wexta em teroreke em bêjin em ê bi teroreke din paqij bikin, ev siyaseteke ne rast e. Ev siyaseteke yani lazim e
di vê menteqê de ev tişt çê nebe. Yani îro em bêjin mesela Musilê, mesela Telaferê bi hêviya Kurdistana Iraqê veberdin, bi hêviya Tirkî veberdin û bi hêviya ku civakî ve ev mesele werê hel kirin berdin, bi qenaata min wê pir û pir zûtir ev mesele werê çareser bibe. Ku heştê çavî kete nav meselê de ev insanê ku destek em bêjin ji Daişê re dibine destek wê hê bêhtir dijwar bibin. û em di vê tirsê de ne, di her derê di vê mentiqê de ku ev insan bikevin û li wê derê qatliama bikin. Yani sırf ji bo mezhebê we insanê bêsûc û bêguneh qatliam bikin, Tirkî ji vê ditirsê. û tî meseleke din jî heye, dizanê ku çi qas li Sûriye û li Iraqê meselekek pirsgirêkek çê bibe, insan berê xwe didine Tirkiye. Îro 3 milyon insanê Sûriyê li Tirkiye dijîn. Li Iraqê jî tiştekî muhtemel çê bibe û nîvê insana wernekuştin, nîvê insana berê xwe bidine Tirkî, em vê naxwazin. Em naxwazin xwîna birêmeyê Misirman werne rijandin. Yani em dê bira di vê derê de çi qasî ku bi sehlî ev mesele xilas bibe, bira ne satranca mezheba bê û ya irqa bê ew der. Belê bi awayekî zelal ger mirov bibêje birêz Akman. Türkiye got ku Telafer xeta minî sor e û hejda şabî ber bi vê xeta sor ve birêve diçe. Vê reaksiyona Türkiye çi bê biramberî vê yekê? Ya reaksiyona Tirkî îro askerên Tirkî ne zêde dizanê di başiqayê de hene. Yani ihtimal heye ku yani Tirkî operasyona askerî jî wê derê destekê bide û imkan nedî jî wê derê de çê bike. Yani vê dibêjî yani ku wê derê insan werne qatilkirin, ev tişt werê çêkirin û herbeke mezheba çê bibe li wê derê. Tirkî jî ji vê azade namîne, ji vê ew namîne. Yani wê tesîra wê di nav me de jî çê bibe mîna ku min gotî. Ji wê Tirkî wê bütün tedbîrê xwe bigire. Yani bi qewetê cewî jî wê tedbîrê xwe bigire bi qenaata min, belkî qewetê berî jî tedbîra xwe bigire. Belekek Yahya, tê gotin spekülasyon hene ku heşta şabî bernamê wêna bi xwe jî ji aliyê Îranê ve têne danîn. Gelo hûn jî wisa de nirxîne. Ez jî divê qenaatê dema. Ez jî divê qenaatê dema. Yani ev tiştê ku ev tedbîra ku çê dibe, ne tedbîreke niyeteke baş e. Îro ku wexta em dibên Iraq, ku em dibên Baxda, gerek wê de Kurd û Şîî û Sinnî û her kes li wê derê teva di nav wê cemiyeta leşkera de cî bigire. Fakat maalesef heştê şabî îro belkî bi nisbeta 100% ji Şîeyan peyda kirine û ji Îraniyan peyda kirine û çi qas Îran xwe jî bi nav de dûr bike jî bütünê dinyayê vê meselê zanê. û ev tehlîka vê Daişeke nû ye. Yani em Daişekê ku em bêjin hetan bertaraf bikin, em naxwazin Daişeke dî derkevî û yani hesab û kitabê dewletên emperyalî ser va dere werne meydanê em pê müteessir dibin. Yani ev erdê Müslümanan, ev dîroka Müslümanan li vê derê hatiye peydakirin îro nînoa di tarîxa insantiyê de û İslamiyetê de mantiqeke pir mezin e em bêjin Musil ewqa mantiqe pir muhim in di nezara İslamiyetê de û nezara me de em naxwazin ev der bibine xûn û bibine şûna nexweşiyê. Belekek Yahya her wiha spekülasyon hene tê gotin di medya cîhanî de jî ev evê yekê cih girt ku İran bi siyaseta xwe li rojhilata navîn dixwaze ku hîlalekî Şîa heta Deryaya Spî bi destê xwe û bi destê hêzên ku di bandora wê de ne dibin tesîra xwe de ne pêk bêne. Gelo Tirkiye li hemberî vê yekê helwesta Tirkiye çi ye? Tirkiye wê tiştekî wisa qebûl bike? Yani lazıma gavadin jî got lazıma ti dewletê mezin yê vê mantiqê bi çavê mezheba insana li vê derê dîzayn neke, insana li vê derê yani ew neke, ew hedefeke galet e. Yani ev tiştê henê wexta çê dibin ku tu bêjî Şîî yê muqabilê wê bêjî Sunnî, tu bêjî Misirman yê dî wê bê em bêjin Mesîhî. Yani lazım e dîn û mezheb û irqa li vê derê em nîne muqabilê hevdû. Ku ev siyaset çê bibe, ev siyaset wê muhaqqaq insanê vê derê, insanê vê mintiqî wê rahatsiz bike. Wê muqabilê wê hereketin çê bibin.
yani îro acaba sebebê Daişê çi ye ku derketî? Yani sebebek ew ku ev zulm û eziyeta em bêjin ku Sûrî rejima Sûrî kirî bi desteka Îranê û ya Iraqê jî dîsa bi desteka em bêjin Îranê rejima Iraqê ew zulm û eziyeta ku girî pirê insana avêtine em bêjin dawa Daişê de. Yani kirin ku ew neşûnema bûn mezin bûn got binêre we dikujin ku werne cema em hûnê ji vê zulmê em ê we xilas bikin em ê cî bikin diye medî Daeş derket. Îro 10 sala berê kesî Daeş diye tiştek nizanî bû di vê mantiqê de. 5 sala berê jî nizanî bû. Ev çend sal ev derketine. Yani ku İran jî ev siyaseta tedbêjî û heta behra spî ji Lübnanê bigire heta weke Îranê ev derdest mide bê bir şeklî ew bikî siyasetekê bikî ev siyaset yani devletên Xerbî, devletên emperyalîst hinek jî em bêjin destekê bidine vê menfaatina tişna di nav xwe de ewna muqawelana çê bikin daxî milletê vê derê wê ji vê rihatsiz bibe. Yani wexta ku ciyekî tibêje ev cî mikire şîî bi dest xwest divî cî ji dest hineka digirê. Yani ev cî bav û kalê hineka li vê derê dijîn. Yani wexta te ew siyaset kir te dijminê ji wê erdê te ji xwe re çêkirin û mana wê ye ku dijmintî û em bêjin xûn wê ji vê erdê xilas nebe. Wê tabî devletê din jî li dijê vê wê siyasetekê bikin. Çünkü insan nêwa wê eziyetê li wê derê bibînî. Wê bêne kuştin. Yani ji vê ev siyaseteke ne rast e. Ez hîvîdarim yani ku İran belkî di tarîxa dîroka wê de belkî di hedefa wê de tiştnewar hatibine gotin ama yani wexta ku bêjin İslam ne navê mezhebekî tenê ye. İslam lazım e bütünê Müslümana yani bikî navxwe de bidê ew kirin, bidê qebûl kirin. Birêz Akman di vê tevlîheviya rojhilata navîn de hûn sekna pozisyona Herêma Kurdistanê çawa di Helsingênin. Yani bi rastî di qenaata me de pozisyona Herêma Kurdistanê di nav va ewa de ya ciyê ku en rast digirê ew digirin. Carekî vê hedef dikin. Dibêjin babû me gelekî di vê erdê de eziyet û çîk dîtin. Em dixwazin em qirara xwe, îşê xwe bi serê xwe bidin. Yani ti bela û musîbet newne serê me. Siyaseta ewil li ser vê dajûn. Ya di duê îro vê derê em bêjin di nav Iraqê de jî ne tarafê herbê ne û ne tarafê hevkuştinê ne. Yani îro muqabilê Daişê em bêjin herbê dikin Daeş bikirine bi şeklekî wisa derkete meydanê ku dijminê berî her tiştî dijminê Müslümanan e. Müslümana dikujê berî her tiştî li ewa wan hereket dike. û siyaseta wê ye ku bi Tirkiye re didê ajotin îro Tirkî di vê mantiqe de dewleteke herî mezin e. û dewleteke bi îstiqrar e, dewleteke em bêjin di nav de Kurd jî dijîn, Arab jî dijîn, Türk jî dijîn, dixwazê bi Tirkî re jî alaqana pir xweş derbas bike. Dixwazê bi rejima Baxdadê re jî alaqana xweş derbas bike û dixwazê bi dinyayê re bi Amerîka re jî alaqana xweş derbas bike. Yani tişta ku ez dibînim dewleta Herêma Kurdistanê di vê derê de dixwazê aştî çê bibe, dixwazê sulh çê bibe. Yani ne tarafê kuştin û nebaşiyê ye. Li goreyê ku berî vê em her kes tê bîra me bi 10 sala çi qast wê de mesela birê Kurd hatine şehîd kirin bi tarafê rejima Saddam re û bi gelek rejiman ve eziyet û em bêjin li wê derê dîtin ama îro dixwaze ev tişt xilas bibin. Yani bi qenaata min ez bû şeklî dibînim. Yani siyaseteke aqil û maqûl dide ajotin lêbelê devletên mîna İranê, devletên hineke emperyalîst ku dinêrin siyaseta wê û Tirkî di vê rojhilata navîn de bi hev re dimeşê ji vê rehatsiz dibin. Di dinêrî dengê xwe bilind dikin. Ez diçin ji rejima Baxda re dibêjin hûnê destekê nedin van. Hûnê ew tiştê ku di distûrê de hatine gotin hûnê pêk neynin. Li wê derê bila eziyetê bibînin, bila muhtacê mebin, mecbûrê mebin. Vê siyasetê dikin. Ev siyaseteke bi rastî ne baş e. Îro Herêma Kurdistanê em bêjin pêşmerga ji xwe re pêşmergê xwe jî çêkirin,
nizama xwe jî wê derê çêkirin ne nizameke serberdayya weke heştê askerê ku niha heştê şabiyê ku têne em bêjin ber Musîrê û Telafferê neweke Daişê neweke tiştekî yani îro kokeke vê hereketê heye yani ev hereket serê wê kifşe û taliya wê kifşe yani dixwazî bi rastî ez serkeftinê ji wan re dixwazim yani siyaseta wan bi Tirkî re ku vî şeklî dewam bike ez ji Xwedê jî hîvîdarim ku muwefeq bibe rojhilata navîn re sulh û selameta rojhilata navîn jî divê siyasetê de bi qenaata min. Birêzakman her wiha li Tirkiye gav têne avêtin ber bi destûrekî nû ve ev destûra nû wekî ku konsensûsek di navbêhna AK Parti û MHP'yê de got rûdayî heye gelo AK Parti û MHP dikarin bi hev û dû re destûrekî nû ya li ser bingehekî demokratîk got bikaribe daxwazê Kurdan jî bigirê nav xwe pêk bînin. Bi rastî ev destûra niha ku çê dibe li Tirkî wê meseleke mehdûd de çê bibe yani wê ne zêde madde ne zêde ji serî heta bînî azan dikim guhartineke destûrê mümkün naxuyê dizane ev mesele di dîrokê de her wextî li Tirkî tên münaqeşekirin maalesef partiyê siyasî li hevdû nakin ser vê 2011 de çar partiyê ku di meclisê de gotin em ê vê îşî bikin û çar sala xebata vê berdewam kirin lê netîce mixabin derneket yani pir metin nexweşin xweşik derketin ew metinê wer derketin ku her kesî memnûn bikin derketin ama mutabakat şê nebû îro ev mesela ku bi MHP re berdewam dike bi giranî di mesela serokatiye de wê guhertinek di destûrê de çê bibe ev jî di qenaata me de tiştekî pir mühim e çünkü devleta Tirkî lazim e bi istikrar li rêya xwe dewam bike wexta ku li devletê mîna Tirkî koalîsyon çê dibin partî çend perte hikûmet çend parçe dibin wê derê ev devletên emperyalîst devletên em bêjin hesabê wan li ser va mantiqa heyî wê xwaze wê çaxê hesabê xwe hîn zûtir dikarin bibînin devletê mîna Tirkî re çünkü yekê îqna dikin yek vir de dibêjî yek wê de dibêjî mesafet çê nabe yani meş bi xweşikayî çê nabe ama ku mesela serokatiye çê bibe ve istikrara hikûmetê berî her tiştî baş çê bibe yani em bêjin wezîr wê derve ve werin serokkomar ve her wextî ne girêdayî bê bi meclisê ve û em bêjin yetkiyên ku meclis derûxte bike jî vê hê rehet bê meclis bi vî miqamî we tevlîhebûna wê ku ji hevdû safî bibe di 5 sala da tu zanî mesela serokatiyê ku çêbû carekê 5 sala da wê serokek werê hilbijartin heta 5 sala ew wê karibê programekê çê bike wê karibê em bêjin rêya xwe meşa xwe heta 5 sala wê karibê pêşiya xwe bibînî. Belê birêz akman gerez ver me pirsa dawî cenabê te di yek ji damezgerê Adalet ve Kalkınma Partisiye her wiha te bi salên gelekî dirêj parlamenterî kirin bandoreke te di nav partiyê de heye ger destûrekî nû Tirkiyeyê demokratîk pêk werê tu bi xwe jî parlamenterê rehayî wekî Kurdekî te daxwaza destûrekî nû Tirkiye çawa dikir tu bi xwe wekî şexs. Belê ne ev me pir cara ev mesele got di bernaman de di deran de me got ihtiyaca Tirkî bi destûreke nû heye û destûreke bû şeklî ku neya ku mîna leşkera çêkirî di 1982 de lazim e ji serî heta binî werê guhertin. Destûreke pir kin çê bibe û di vê derê de pêşî her tiştî mafê mirovan di vê derê werê bin ew ê de yani wê derê werê nivîsandin û ev tiştên bê lizûmatî bi piranî ji wê derê derkevin. Navê Kurd di wê destûrê de hevê birêz Belê navê Kurd yani bi navîtî hebûn nebûn nebêjî ne li ser irqekî tenê ev destûr hative çêkirin
jmara bes eftişt. بله Yani bir mukabele bütünü erkan, bütünü avan mesafavi yani mina hevbi ev besa. Brasti ev düstura neha çend maddeyin teda ve mesele de ne başın. Yani herkes ve dibêjî îro ev bername Tirk Kurdî ev televizyonê Kurdî ku em bêjin niha di dadgeha mezin de belkî carna herê pêşwan wê bêjin ev der muxalifê vê dustûrê ye. Belê. Çünkü çima bê dustûr me qanûnên dana guhartin û me misaade da va tişta lê lazim e dustûr jî werê guhartin diva Belê. meseleye Belê. mesela Kurdan de jî mesela mafê mirovan de jî werê guhartin lê mixabin îro Tirkî çar em bêjin partî hene partiyeke me ku dibêje ejnav Kurda derketime xwe siyaseteke wer da ajotin ku xwe jinav va ewa va em bêjin şêwra da derxistin bi destê Belê. xwe da derxistin. بله gelekî spas birêz Yahya Akman yek ji damezgerê AK Partiye û her wiha parlamenter gotu beşdarî bernameya basî Roja Kurdistan 24. Çok baş. Temaşevanên hêja piştî bênvedanekî Kurd em dê di tevera xwe yê duem de li gel siyasetmedar û parêzvanê mafê mirovan Mehdî Perinçek berdewam. Carek din silav temaşevanên hêja di tevera me yê duem em berdewam dikin ku em dê li gel birêz Mehdî Perinçek parêzvanê mafê mirov û nivîsar ji stûdyoya me yê Diyarbekirê li ser bandora şer li Bakurê Kurdistanê li civat û xelkê Bakurê Kurdistanê bikirine destan. Birêz Perinçek destpêkê de bi xêrhatine germ ji bo Kurdistan 24 û bernameya basî roj yekem pirsa min wê ew bê ev 33 salin li Bakurê Kurdistanê şerek tê birêve birin. Ew zarokên govê demê çêbûn niha emrê wa bûye 33 sal. Gelo evî şerî bandorekî çawa li vê neslê li Bakurê Kurdistanê kir. Ev neslê nû belagê di êşê de, di tunebûnê de, di kuştinê de, di zordariyê de jiyana wan derbas dibe, derbas bûye, anka hundirê wan tije ye. Yani kîna wan zêde ye. Hege ev şer bi hawakî mirovahî ev pirsgirêk nê çareserkirin ev xortê anka û ê anka geden jî sibe dîst be wexta mezin bibe ew ê nema merekane bi wan re bipeyve ji bo aşîtiyê. Ew ê bê astek wî havî. Birêz Perinçek niha gava got mirov babeta şer li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê digirê dest aliyê Tirk her dem dibêje evî şerî tesîrekî gelekî xerab li aboriya me kiriye her wiha xelkê me hatine kuştin lê tesîr û bandora wî şerî li Bakurê Kurdistanê pir zêdetir bûye. Bi milyonan Kurd ê ku ji welatê xwe koçber bûne bi hezarên gund û bi dehên bajaran ê ku li Bakurê Kurdistanê hatin wêrankirin hene. Ew helsengandina we ji bo rewşa Bakurê Kurdistanê çawa ye ez binê. Yani rewşa Bakurê Kurdistanê îro ro mere nikane bivêje mirov li vê derê jiyanek mirovahî didomîne ya jî bextewar in ya jî li pêşeroja xwe bi dilekî rehet dinêre. Yani anka însanê vê derê pêdê di taswasê de ne. Di devleta Türk ben aklê wê nayê serê wî nehatî serê wî. Yani di sed sal berê jî dîsa tiştî were da pêşiya xwe. Di 1937 jî dî li herema Dersîmê tiştî werkir. Piştî wê di nodî de jî
werdikir, vala dikirin, dikuştin, tadeyî. Lê bi ser neketin ji bo çi bi ser neketin? Ma Kurd xelas bûn. Yani bi kuştinê Kurd xelas bûn na. Ma Kurd ji tekoşîna xwe azadî mirovayî xwe dûr xistin na. Ew jî bi ser neketin. Çi bû? Êş zêde bû, çi bû? Kuştin zêde bû, çi bû? Wêrankirin zêde bû. Yani berpirsiyarê dewletê şeş heft sal berê wan devê xwe got. Di vî şerhî de digot 400 milyar dolar di vî şerhî de çû. Di vî şerhî de çû. Yani ew pere belasebe çû. Eger devleta Türk çareserkirina pirsgirêka Kurd di beşê mirovahî de, însanî de, a demokratîk de bida pêşiya xwe çareserî bahata ew pere ji bo gelê li Kurdistana Bakur dijî û li gelê Türk jî gilvê derê dijî bahata xerckirin îro aboriya gel, rewşa gel, rewşa dewletê, pêşketina civakê ew ê hawakî diba. Belê birêz perînçek niha civatek dibin metirsiyê de. Bi taybetî li Bakurê Kurdistanê her wiha Tirkiyeyê analîst her wiha pîspor dibêjin ku civatên bin metirsiyê de ne berhemdayîn a civatî di hemî aliyên torên civatî de gelekî qels dibe û ev rastî li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiyeyê jî tê jiyandin. Bende sewala te mikeke. Metirsiya ku li ser civata Bakurê Kurdistanê heye her wiha metirsiya ku li ser civata Tirkiyeyê xwe jî heye. Zêdetir li Bakurê Kurdistanê. Gava ku civat di bin wê metirsiyê de dijîn nikarin her wiha berhemdar bin. Bi kamil jî nikarin pêngava bavêjin. Rast e. Rast e. Yani duwarê karê rojane jî de pêşketinek dernakeve. Pêşketinek dernakeve. Li hemberî vê tadaya bêsînor bêdengî jî hîn bêtir zêde dibe. Em lê nerin derî Kurdistana Bakur li hêla Tirkiye jî civak bêdeng heger tişna qebûl nekin jî dîsa jî bêdeng dimîne ji tirsa. Sedema vê bêdengiyê çi ye Kek Mehdî? Yani gimere ji serî di vêya danîn e dibe merek bi kêmayî binirxîne. Ev çend salê dawî ye devleta Türk yani mesele ne hest û hırsa serokkomarê. Mesele ne politikaya AKP'ye. Devleta Türk bi tamamî, bi tevayî, teva hırsa serokkomar, teva politika devletê berê xwe bi hêlek din vekiriye. Mesele hepkî bi vî hawî ye. Ji rojava berê xwe ji rojava qut dike ber rojhelat dihere. Sedemê wê jî ev e. Devleta Türk meciyê wê û nêrînê xwe bi vî hawî nûh kiriye, zelal kiriye. Tirkîtî û İslam'a misoger. Yani İslam'a kokdarî kiriye bingeha politika xwe, kiriye bingeha politika devletê. Wexta ki va herdûna kiribe bingeh, ew ê berê xwe bi ku veke. Makane berê xwe bi Ewropa veke. Na. Ev tiştêk dibêjin li wê hêlê tune. Li ku heye? Li rojhilata navîn heye, li ku heye? Li rojhilat heye. Rojhilat çi hene? Devletê Tirkî pirin. Devleta Türk berebere paradigma xwe ber bi vê hêlê şikandiye. Anka
Ev 4 sal ve beraber böyle değeri lehin tamam dünyaya ne goti ki em nema le rojava bere xwedin rojava em ê bere xwe bidin rojhilat li hêdik hêdîka ber wê hêlê gavê davîje. Kek Mehdi te bi xwe bidihîn te bi gelek salan parêzvaniya mafê mirov kiriye tu te berpirsyariya rêxistina mafê mirov ya Tirkiyê li Bakurê Kurdistanê kiriye. Li gora bîr û bahweriya te metoda şer li Bakurê Kurdistanê metodeke ya ku li Bakurê Kurdistanê mirov çareseriya pirsa Kurd li Bakurê Kurdistanê de pênga vên ê ku berhemê têne werbigire. Yani ne mümkünü devlet bir şekli li Bakurê Kurdistanê bi serkeve. Li şerrê didi çerçova wî şerî yani tamamê dünyayê şer heye, hukukekî şer heye, ahlakekî şer heye, vicdanekî şer heye, adaleteke şer heye. Türkiye vana güçtük xistinê bir nigê xwe û li Kurdistana Bakur bi vî şeklî şer didomîne. Berê jî wek min got berê jî bi vî şeklî şer dida lê bi ser neket. Yani merekanê bivê ji çi qas vê bi vî şeklî bidomî jî ne mümkünü heta bi ser keve. Ew ê êşê zêde bike, ew ê vêrankirinê zêde bike, ew ê mirinê zêde bikin ji vêya pêvtir tişkî berdest bikin guman nakim. Kek Mehdi ji aliyê Kurd ve helsingandin gerek çawa bê. Yani metodên doza Kurd li Bakurê Kurdistanê divê çawa bê. Metodê sivîl demokratîk gelo li hemberî vî şerê ku devlet li hemberî Kurdan birê ve dibê de ne metodekî serkeftîtir dibe ji bo Bakurê Kurdistanê. Şimdi keke Cemal. Mere de 15 salê dawiyê dinêre mere dibînin ki Kurda ji bo azadiya xwe, ji bo mirovahiya civakê, ji bo demokrasiya Türkiye siyasetek sivîl bêna berda pêşiya xwe. û bi biryar da pêşiya xwe. û heta ji distê wê hat meşya jî. Lê mejiyê devletê ji vêyarin nevekiriye. Mejiyê vê devletê ji vêyar nevekiriye. Pirsgirêk ev e. Va çend rojanê dawiyê em tevdî temaşe dikin. Tu lê dinêre berê xwe dayê siyaseta sivîl. Dayê kê? Dayê şaredara. Biraya gel. Bilbijartinê hatine ser. û qaşo gora ew jî dibêjin ki werê bijî bi şeklekî demokratîk hatine ser kar. Wan ser kar dixin. Parlemen hatine bijartin wan digirin davîn girtîgeha. Partiyê sivîl li vê derê xebata xwe siyasetê a sivîl dişopînin berê xwe danîwar her ro li bajarê Kurdistanê 10, 15, 20 heba digire ji serî 6 heftî davêr hundir êdî jî dibe hala hûn derkevin. Ew nayê vê manê birêzperînçek ji ber ku ew nayê vê manê birêzperînçek ji ber ku Kurd tevgera xwe sivîl demokratîk de serkeftî bûne dewlet dixwaze vê sahê li ber Kurdan tengav bike. Devlet ne siyaseti pêşiya wê bigire ne bu armancê tenê. Devlet dibe ki ez ê jiyana tamamê Kurda bi çi beşî be, bi çi şeklî be. Heta ku ew ji kurdîtiya xwe dûr bixin. Heta ku ew nema qala Kurd, zimanê Kurd û Kurdistanê bike, ez ê bi ser wan diherim. Ez ê vê hersê peyvana ji jiyana wan derxim. Kurd, zimanê Kurd û Kurdistanê ji jiyana wan derxim. Viya wî tê ser Kurda.
Yani mesela ne siyaseta sivil bir serketi gıvaya jorte rakı. Dibe ez Kurda jorte rakım. Hebuna Kurda jorte rakım. Birêz perînçek di vê çerçevê de ev ê pirsa minî dawî ji te ew bê. Gelo metoda got Kurd îro bi awayekî serkeftî bikaribin bidine pêşiya xwe naxwe dikarî çi bê? Yekîtiya Kurdayı. Belê. A balkeş, a giring, a mühim, ev Kurd di nav xwe de yekîtiya xwe ava bike. Yani dibe hinek beşade nêrînê wan, xwestekê wan, sekna wan cuda be. Lê îro ro hatiye astekwerekî Kurd tamam mirov û rêxistin û hêzê Kurd va cudatiyê xwe dînin kêlekekê û yekîtiya xwe ava bike. Bira herkes veya zanibe îro ro devleta Türk ne ji bo tişkîdine, ne li Rojavayê û ne jî li Başûrê Kurdistanê. Li wa her du cîna Kurd hêdîk hêdîka rengek derketî ortê. Dixwazin wana jî ji ortê rake. Tamamê Kurda gere veya bibîne. Belê. Gelekî spas birêz Medî Perînçek, parêzvanê mafê mirov û nivîsar ku ji stûdyoya me Diyarbekirê tu li gel me. Êvar baş, êvar baş. Temaşevanên hêja vî awayê me hatin dawiya bernameya me îro ya basî roj heta bernameyek dina basî roj her şad û baş.